பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்முடைய வார்த்தையாகிய அப்பத்தை இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் உட்கொள்ள உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். Please be seated. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல். What does it mean to you? The resurrection of Jesus. What does it mean to you? சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இந்த உயிர்த்தெழுதல் இந்த ஈஸ்டர் என்று சொன்ன உடனே ஈஸ்டர் எக் அதுதான் அவருடைய உள்ளத்திலே வரும். Each and every one we have our own meaning about the resurrection of Christ. 1982 ஆண்டு I met the feminist theology from Germany, Gabrielle Dittrich. அவர்களோடு கூட I had a conversation with her. She is one of the world's famous feminist theologian, and we have one-on-one conversation in the theological seminary. I asked her this question: what does the resurrection of Christ mean to you, Dr. Gabrielle? And she told me, it is a great Christian story to motivate us to keep the hope. And it's quite impressive. That's a beautiful way they theologically put it that. I asked her, what is mean story? And she said that like all other religions, many stories inspire us to keep the hope. This is one of the Christian stories to keep and motivate us, to live with the hope. And I asked her, do you believe that the resurrection of Jesus is history or the story? And she said that, yes, I believe it is a story, not a history. I asked her, why? Because she is a great theologian from Germany, so I want to explore why she didn't believe that. And she gave me 4 reasons. I would like to tell you the reasons she gave. The first one, she said, it is not natural. If someone died, no way, come back again. It is not natural. So, I don't believe it. The second thing, she said that there is no one in the history is that come alive from the dead, from the graveyard. I never heard that. Then she said that it is not rational. You must think something rationally. It doesn't fit in our thinking pattern. Fourth, she said that it is not the human experience. We can give all kind of resurrection. We resurrect from the ignorance to knowledge, from poverty to rich. Many things we have the resurrection, but it is not the familiar human experience. What does the resurrection of Jesus mean to you? இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் என்பது மிகவும் கஷ்டமாக நம்பக்கூடிய ஒன்று. Outside of the church, lot of people, they don't believe it. Outside of the church, they believe that this is a Christian doctrine, religious doctrine. So they believe it, we don't believe it. Sometimes inside the church, like Dr. Gabrielle Dittrich, and she couldn't believe it because it doesn't work, doesn't fit to her thinking pattern. But important thing, whether it is a story or history, why do the people struggle to accept the resurrection of Jesus in their lives? ஏன் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை? இதுதான் இந்த தியானத்தினுடைய ஆரம்ப கேள்வியாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன். Do you believe that Christ is risen?
We are all say, yes, I believe. Do you believe in your heart? Luke chapter 24 verse 1 to 12 have the very emotional chapter. இந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் இந்த பகுதியை வாசித்து பார்த்தால் அங்கே சீஷர்கள் மட்டுமல்ல, இந்த பெண்கள், ஸ்திரீகள் அங்கே போகிறார்கள். அந்த whole text tells the human emotions. பயந்தார்கள், நடுங்கினார்கள், கலங்கினார்கள், ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி அந்த அந்த உணர்வு பூர்வமான அந்த வார்த்தைகளை லூக்கா பயன்படுத்துவார். ஆனால் இந்த வேத பகுதியிலே ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் கஷ்டப்படுவதற்கு என்ன காரணம்? இந்த வேத பகுதி கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களை பற்றி எழுதப்படவில்லை. கிறிஸ்துவை நன்றாக அறிந்து அவரோடு கூட சாப்பிட்டு, அவரோடு கூட பரிமாறி, அவரோடு கூட பயணம் செய்து, அவரோடு கூட வாழ்க்கையை அனுபவித்த அவருடைய சீஷர்கள் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை நம்ம கஷ்டப்பட்டார்கள். வாய்? இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். ஆனால் பல்வேறு சமயத்தில், பல்வேறு காலகட்டத்தில் we are struggling to believe it. If everything is okay, we are all right. But if something goes wrong, we struggle to understand God in our lives. வாரத்தின் முதல் நாள் ஆண்டவரை அடக்கம் பண்ணின பின்பு வாரத்தின் முதல் நாளிலே சில பெண்கள் போகிறார்கள். அந்த பெண்களுடைய பெயர்களை மிகவும் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக 3 பெண்களுடைய பெயர்கள், மற்ற பெண்களை பற்றி பெயர்கள் சொல்லப்படவில்லை. ஒன்று மகதலேனாள் மரியாள், இரண்டாவது யோவன்னாள். இவள் ஏரோது ராஜாவினுடைய பினான்சியல் செக்ரட்டரியினுடைய வைஃப். அவ்வளவு பொறுப்பான ஒருத்தர். மூன்றாவது the Mary, the mother of James. It is still debating who is the James, whether it's John and James or Jesus' mother. Is a lot of discussion and the research is going on in this part. மற்ற பெண்கள் இவையெல்லாம் போகிறார்கள். அவருடைய வழக்கம், நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் ஒருவர் இறந்து விட்டால் என்று சொன்னால் நாம் அவர்களை அடக்கம் பண்ணின பின்பு அடுத்த நாள் காலையிலே போவோம் இல்லையா? அங்கே போய் அவர்களுக்கு நாம் மரியாதை செலுத்துவோம், மாலை போட்டுவிட்டு வருவோம். இது கிறிஸ்தவ பாரம்பரியத்தில் உண்டு. யூத பாரம்பரியத்தில் அந்த கல்லறைக்குள் போய் அந்த வர்க்கங்களை எல்லாம், நான் நறுமண தைலங்களை எல்லாம் வைப்பது அது அவங்களுடைய இயல்பு. ஆனால் இந்த பெண்கள் போகிறார்கள். ஆனால் எந்த ஆணும் இல்லை. இந்த கல்லை புரட்ட வேண்டும், யார் புரட்ட போகிறார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு போகிறார்கள். ஆனால் அங்கே போன பின்பு பார்த்த ஆச்சரியம், கல் புரட்டப்பட்டு இருக்கிறது. அப்போ அதை பார்த்து கலங்குகிறார்கள். ஏனென்றால் இயேசுவை விரோதிக்கிறவர்கள் அநேகர். அவர் இறந்து போன பின்பு அவருடைய உடலை தூக்கி கொண்டு போய்விட்டார்களோ என்ற கலக்கம். அப்பொழுது 2 பேர் தேவதூதர்கள் அங்கே அவர்களுக்கு தரிசனமானார்கள். அவர்களை பார்த்து இவர்கள் நடுங்கி தலைகுப்புற விழுந்து அவர்களிடத்திலே அவர்களை பார்த்து கலங்குகிறார்கள். அப்பொழுது தேவதூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள், உயிரோடு இருக்கிறவர்களை மரித்தவரிடத்திலே தேடுகிறது என்ன? அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிர் தெழுந்தார். லூக்கா இந்த இடத்துல 3 விதமான பிரச்சனையை சொல்லுகிறார். There are 3 problems in this chapter the disciples have to believe Jesus. The first, the problem of remembering the words of Jesus. இந்த அருமையான 5வது வசனத்திலிருந்து இங்கே வாசித்து பார்த்தால் தேவதூதர்கள் சொன்ன வார்த்தை, உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மரித்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன? அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிர் தெழுந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷருக்கு கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படவும் சிலுவையில் அறையப்படவும் 3ஆம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்று அவர் கலிலியாவில் இருந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள். Remember what Jesus told you.
Remember the words of Jesus. ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகளை அவர்கள் மறந்து போனார்கள். மறதி எல்லாருக்கும் சொந்தமானது இல்லையா? போன வாரத்திலே நான் செய்த பிரசங்கத்தை இப்பொழுது கேட்டால் நமக்கு தெரியும், அது மறந்து விட்டேன். இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன சொல்கிறார்? நான் 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு எழுவேன் என்று சொன்ன இயேசுவின் வார்த்தைகளை இவர்கள் மறந்து விட்டார்கள். அந்த இயேசுவின் வார்த்தைகளை மறந்து விட்டதுனாலே அவர்களுக்குள்ளே கலக்கமும் தீப்பும் இருந்ததே தவிர, கல்லறையிலே கல் புரட்டப்பட்டிருப்பதை கண்டவுடனே இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார், ஹalleluya, நம்முடைய கொயர் பாடினது போல ஹalleluya என்று அவர்கள் பாடவில்லை. ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவர்கள் நினைவு கூறவில்லை. Still people are struggling to believe the resurrection of Jesus because they don't remember God's word. என்னுடைய சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர், டோரா டீச்சர் என்கிற ஒரு சகோதரி, அவங்க ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் நித்தியத்தில். அவர்கள் நான் சிறு வயதிலே சொன்ன ஒரு சொற்றொடர் இன்னும் என் உள்ளத்திலே இருக்கிறது. ஆண்டவருடைய வார்த்தை உள்ளே போகும்போது அவிசுவாசம் வெளியே வந்துவிடும் என்று சொன்னார்கள். அதை இன்றும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தருடைய வசனம் எந்த அளவிற்கு ஆழமா இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு நம்முடைய விசுவாசம் வளர்கிறது. So many things we remember in our lives, so many memories we remember, so many words we remember, so many wounds we remember, but we don't remember God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் நினைவு கூறாததினாலே, நாம் மறந்து விடுகிறதுனாலே நம்மாலே ஆண்டவர் மேலே வைத்த நம்பிக்கை குறைந்து விடுகிறது. இந்த பெண்களுக்கு தேவதூதன் சொன்னது, இயேசு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள். Remember what Jesus said. நான் அதிகாலையிலே நான் உங்களிடத்தில் கேட்கவில்லை, நீங்கள் வேத புத்தகம் வாசித்தீர்களா என்று சொல்லி. ஏனென்றால் 5:30 மணி ஆராதனைக்கு நீங்கள் வரும்பொழுது இது கடினமான ஒரு காரியம் அநேகருக்கு. ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை உங்கள் உள்ளத்திலே நீங்கள் எவ்வளவு களவு பத்திரப்படுத்துகிறீர்களோ அவ்வளவு களவு ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலும் ஆண்டவருடைய அற்புதத்தையும் வல்லமையும் நீங்கள் விசுவாசிக்க முடியும். How much time you spend to keep God's word in your heart and remember them. நம்முடைய திருச்சபையில் எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்தமானது இந்த புல்லட்டின் வேர்சஸ் எல்லாம் 53 வசனத்திலாம் சொல்லி எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள், I am so glad, I am blessed. I tell you, how long you are a Christian, how many Bible verses do you know? Think about it. How many Bible verses do you know? Because the important thing is, if you remember what God's words say there, then you can have no problem to believe what God has done for you, including the resurrection of Jesus. முதலாவது. The second, இந்த பெண்கள் அங்கே பார்த்துவிட்டு இப்பொழுது அப்போஸ்தலரிடத்தில் போகிறார்கள். அங்கே எல்லாரும் அப்போஸ்தலர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். இவர்கள் போய் சொல்லுகிறார்கள், இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். உடனே நான் எதிர்பார்த்தது என்ன? உடனே எல்லா அப்போஸ்தலரும் ஹalleluya என்று சொல்லி அவர்களெல்லாம் சந்தோஷத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் கட்டி அணைத்து ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்தார், ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. Look at the verse in 8 to 11. அதில் கடைசி வார்த்தையை பாருங்கள். இவர்களுடைய வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு வீண் பேச்சாக தோன்றினதனால் அவர்கள் இவர்களை நம்பவில்லை. பெண்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள், நாங்கள் இந்த செய்தியை அறிந்திருக்கிறோம், நாங்கள் தேவதூதர்களை பார்த்தோம், இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். இவர்கள் இந்த பெண்கள் சொன்ன உடனே அப்போஸ்தலர்கள் யாரும் நம்பவில்லை. The problem, the second problem Luke points out, the problem of believing the witnesses. ஆண்டவரை
ஆண்டவருடைய அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை உணர்ந்து அந்த அனுபவத்தை வென்றவர்கள், they come and tell the testimony. They don't believe it because of they are women. Okay, இப்போ இருக்க our context is different. Men and women are equal, we consider equal, we respect equal. But in Jewish society in Jesus' time, women are not allowed to testify in the court. Why? Because they don't believe women. அவர்கள் ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலை பற்றி சொன்ன உடனே they couldn't believe them. அத விசுவாசிக்கவில்லை. அதுக்கு ஒரு வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்ல, they thought it's nonsense. No sense about that. Like Dr. Gabriel Dietrich Murray. Nonsense. ஏனென்றால் they couldn't believe the testimonies, the witnesses. You know, God is doing mighty things in the world. God heals the people. God saves the people. God restores the people. God really touches the lives of the people. A lot of time the people have the personal experience with God. Each and everyone here, we have our own personal experience. We testify. We witness. But how many people believe it? D.L. Moody ஒரு முறை அவர் ஒரு பிரசங்கம் செய்தார். ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனமாகி ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்தார் என்று சொன்ன உடனே அவர் உட்கார்ந்து இருந்த அந்த வளாகத்தில் அந்த அறையில் இருந்த ஒருத்தர் அவரை பார்த்து சொன்னாராம், நான் சென்ஸ். D.L. மூடி அவரை பார்த்து சிரித்து சொன்னாராம், எஸ், இட் இஸ் a nonsense to you. It makes all sense to me. Problem of believing the witnesses of God. Problem of believing witnesses of God. That is the second problem Luke points out. The final, this is very interesting. The problem of understanding the evidences. இப்பொழுது பேதுரு மாத்திரம், இந்த அப்போஸ்தலர்களிலே எல்லாரும் இருக்கிறார்கள், பேதுரு மாத்திரம் போகிறார். அக்கார்டிங் டு லூக், பேதுரு மாத்திரம் ஓடி போய் கல்லறைக்குள் போய் சீலைகள் எல்லாம் வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறார். ஆண்டவருடைய சரீரம் இல்லை. He wondered. அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு திரும்பி போகிறார். லூக்கா அழகாக இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார். அவர் ஆச்சரியப்பட்டாரை தவிர அவர் விசுவாசிக்கவில்லை. ஏனென்றால் இந்த அதிகாரத்தில் நீங்க வாசித்து பார்த்தால் அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு அறையிலே இருக்கிறார்கள். ஆண்டவர் வருகிறார், உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுகிறார். பேதுருவும் அங்கே தான் இருக்கிறார். அப்பொழுது சீஷர்கள் அது ஒரு ஆவி என்று பயந்து கலங்கினார்கள். If they believe that Jesus is risen, ஏன் இதே அதிகாரத்தில் Luke say that everyone thought, including Peter, thought that it should be a ghost. It's not the ghost. It's a risen Lord. He saw all the evidences. He excited about the evidence, but couldn't understand the evidences. எத்தனையோ காரியத்தை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார். ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதற்கு இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ எவிடன்சஸ் இருக்கிறது. பியூட்டிஃபுல் கிரியேஷன், பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், பிப்ளிக்கல் விட்னஸஸ் எத்தனையோ இருக்கிறது. பட் ஸ்டில் we don't believe it. இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். தோமா ஆண்டவரை தொட்டு பார்த்தால் தான் விசுவாசிக்க வேண்டும் சொன்னான் இல்லையா? Everyone show the evidences, but Thomas didn't accept that because he couldn't understand what the power of resurrection. மூணு problem. The problem of remembering his words, the problem of believing witnesses, the problem of understanding evidences. இவர்கள் எல்லாரும்
அப்போஸ்தலர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள், இவர்கள் எல்லாரும் தேவனோடு இருந்தவர்கள். அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை. ஏன் தெரியுமா? they couldn't see God. நீங்கள் கேட்கலாம், ஐயா இது முதன் முறையாக அவர்கள் இருந்ததினாலே நாமும் அங்கே இருந்தால் அப்படித்தானே இருப்போம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். True, the same experience. But we believe Jesus without seeing him. But they saw Jesus and touched Jesus, experienced Jesus. லூக்கா இதை சொல்லி முடிக்கும் பொழுது இந்த அதிகாரம் முழுவதும் வாசித்து பாருங்கள். எம்மாவுக்கு போகிற 2 சீஷர்கள், அதை தொடர்ந்து ஆண்டவர்களை சந்திக்கலாம். they struggle to believe the resurrection of Jesus because of these problems. Do you believe Jesus? நீங்க கேட்கல, என்ன பாஸ்டர் ஒரு ஈஸ்டர் ஆராதனைக்கு நாங்க வந்திருக்கிறோம், இதெல்லாம் ஒரு இந்த கேள்வி கேட்கலாமா? Believing Jesus is risen in your mind easy. I believe Jesus because we say the Apostles' Creed. I know this is a Christian teaching, is all here. But do you understand the resurrection of Jesus? Because the resurrection of Jesus is not just a doctrine, it is the personal revelation of God to our lives. You have to understand, because Jesus is risen not just to show that he is God, but he wants to make sure that he is with you all the time. But in order to put your trust, you have to come out of these problems. ஆண்டவரே, எத்தனையோ பேர் சொல்றாங்க, கேட்கிறேன், ஆனால் என்ன நம்ப முடியவில்லை. ஆண்டவரே, வேதத்தில் உள்ளதெல்லாம் சொல்ல எனக்கு நினைவே இல்லை. ஆண்டவரே, எவிடன்சஸ்லாம் இருக்கு, still I don't understand, so I can't take it. Are you struggling to believe the resurrection of Jesus? Dr. Gabriel Dittrich, after the 1982, I had a conversation, then again I met her in 1987, and we met in a conference, and I went to talk to her. It is a very short conversation. I raised the same question. Dr. Gabriel, do you believe the resurrection of Jesus? And she told me, do not try to convert me. But how about you? And I say that, do not try to convert me too. I still believe Jesus. Because it is not something you taught me or in the Bible college or something taught by the pastor from the pulpit. It is my personal experience. The risen Lord is with me because I experience Christ the risen. Because I know the word of God, I believe the word of God, I believe the witnesses, and also I really understand the evidences. So, resurrection of Jesus is not a beautiful, motivating, hopeful story. It is the history. It is his story. History. ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராக இந்த காலை வேளையில் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அப்பத்தை பிட்கும் பொழுது உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் இருக்கிறார். மார்ட்டின் லூத்தர் கம்யூனியனை பற்றி அவர் சொல்லும்போது சொல்வார், when we serve the communion, do not think that the priests or the pastors coming bringing them and put the wafer or put the drink to you. It is not the pastor, it is Jesus. The living Christ is here and using his servants to share his sacrament to you. When you receive, you are not receiving from a pastor, you are receiving from the risen Lord. Then you will experience the risen Christ in participating Holy Communion.
different experience. Different experience. If you believe Jesus is risen, if you believe that Jesus is with you, if you believe that Jesus is interact with you today, even this morning in this place, and in this worship, Jesus is with us. When he break the bread, he is going to share his body broken and his blood shed and share with you. That is the power of God to us. So whatever the problems you struggle with it, believing, understanding, or accepting God's word, the risen Lord is here, and he say that I am the resurrection and life. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனும் மாயிருக்கிறேன். எதையெல்லாம் செத்து போயிட்டோ அத்தனை காரியத்தையும் உயிரோடு எழுப்பும் வல்லமை நம்முடைய ஆண்டவருக்கு உண்டு. எதெல்லாம் முடிந்து போயிட்டோ அத்தனை காரியத்திற்கும் புதிய தொடக்கத்தை கொடுக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர். எதையெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இது நடக்க முடியவே முடியாது என்று சொல்கிறாயோ அத்தனை காரியம் நடக்கும் என்று செய்கிற ஆண்டவர், அந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Do you believe? Not just here, but here. Do you believe the risen Lord? Not just here, but here. Close your eyes and let us pray. அன்பின் ஆண்டவரே, நீர் உயிரோடு எழுந்தவர், எங்களோடு இருக்கிறவர், எங்களோடு இந்த ஆராதனையில நீர் எங்களோடு வாசம் பண்ணுகிறவர். உம்முடைய உயிர்த்தெழுதல் ஏதோ வருடத்துக்கு ஒரு முறை நாங்கள் கொண்டாடுகிற பண்டிகையாக இல்லை, அது எங்களுடைய வாழ்வின் அனுதின அனுபவம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்தெந்த விதத்திலெல்லாம் உம்முடைய வல்லமையை குறித்து, உம்முடைய மகத்துவத்தை குறித்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் பிரச்சனை இருக்கிறதோ, ஒருவேளை உம்முடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கோ, அதை நினைவு கூறுவதற்கோ, உம்முடைய சாட்சிகளை நாங்கள் விசுவாசிப்பதற்கோ, நீர் கொடுத்த எல்லா ஆதாரங்களை நம்புவதற்கோ எந்த தடையா இருந்தாலும் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையிலே எங்களுக்கு உம்மை வெளிப்படுத்தி அருளும். இயேசுவின் நாமத்தில் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே.